میزائلوں کی گھن گرج، شعلوں کی لپک، ایرانی پاسداران انقلاب کے حملوں کی 74ویں لہر اسرائیل پہنچ گئی۔ بحر شبی، ڈمونا اور بیت المقدس میں سائرن بج اٹھے۔ ایرانی حملوں میں 10 صہیونی ہلاک، 180 زخمی۔ فتح، قدر اور عماد میزائلوں کی طاقت سے تل ابیب، ایلات، بیر الصباح، ڈمونا اور اراد میں تباہی، درجنوں عمارتیں ملیامت۔ اسرائیل کا ایٹمی مرکز بھی ایران کے نشانے پر، ڈمونا اور اراد میں ایمرجنسی نافذ، تعلیمی ادارے بند۔ ایران نے ایک اور F-15 طیارہ مار گرایا۔ ویڈیو جاری، ڈمونا ایٹمی پلانٹ سے غیر معمولی تابکاری کے شواہد نہیں ملے۔ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں، جوہری تنصیبات پر حملوں سے گریز کریں، سربراہ IAEA کی اپیل۔ امریکہ اور اسرائیل کے جوہری تنصیبات پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کو نتنز اور بشہر جوہری پلانٹس پر حملوں سے آگاہ کر دیا۔ خط میں لکھا، اگر تابکاری ہوئی تو انسانی آبادی اور ماحول کو سنگین خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ مہنگی گاڑیاں رکھنی ہیں تو بوجھ بھی اٹھاؤ، ہائی آکٹین پر لیوی میں 200 روپے فی لیٹر اضافہ، اب 100 کی بجائے 300 روپے فی لیٹر لیوی وصول کی جائے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس میں بڑا فیصلہ، حکومت کو 9 ارب روپے ماہانہ بچت ہوگی۔ شہباز شریف کی اس بچت سے عوام کو ریلیف دینے کی ہدایت، فیصلے سے معیشت پر بوجھ کم ہوگا، بوجھ امیر ترین طبقہ اٹھائے گا، پبلک ٹرانسپورٹ اور فضائی پروازوں کے کرایوں میں اضافہ نہیں ہوگا، اعلامیہ جاری۔ جنگی حالات سے توانائی انفراسٹرکچر متاثر ہونے کا خدشہ، ہو سکتا ہے صورتحال کچھ ہفتوں یا مہینوں تک برقرار رہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے خبردار کر دیا، کہا وزیر اعظم نے فیصلہ کیا قوم پر کم سے کم بوجھ ڈالا جائے۔ حکومت نے 69 ارب روپے کا بوجھ خود برداشت کیا۔ مستحق طبقات کے لیے ٹارگیٹڈ ریلیف پیکج بنایا جا رہا ہے۔ محدود وسائل میں دیر پا حل کی ضرورت پر زور۔ جنگ کے کھیلوں پر تباہ کن اثرات، حکومت کی کفایت شعاری مہم PSL تماشائیوں کے بغیر ہوگی، میچ صرف کراچی اور لاہور تک محدود، افتتاحی تقریب منسوخ، چیئرمین PCB محسن نقوی کے بڑے اعلانات، کہا حکومت سے مشاورت سے فیصلے کیے، ایونٹ 26 مارچ سے ہی شروع ہوگا، سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں، جن شہروں سے میزبانی واپس لی وہاں کے شائقین سے معذرت خواہ ہوں، فینس 72 گھنٹے میں ٹکٹس کے پیسے واپس لے سکتے ہیں، گیٹ منی کی مد میں فرنچائز کا نقصان PCB پورا کرے گا، لیگ چھوڑنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا عندیہ۔ 23 مارچ تجدید عہد وفا کا دن، ولولوں کی داستان، قرارداد پاکستان۔ اقبال نے خواب دیکھا، قائد نے تعبیر دی، 1940 کو آج ہی کے دن برصغیر کے مسلمانوں کی قسمت بدل گئی۔ لاہور کے منٹو پارک میں آل انڈیا مسلم لیگ کے 27ویں اجلاس میں مولوی فضل حق کی پیش کردہ قرارداد میں الگ وطن کا مطالبہ نصب العین بن گیا۔ بابا قوم محمد علی جناح کی قیادت میں بے مثال تحریک صرف 7 برس میں منزل مل گئی۔ قومی عزم کو حقیقت کا روپ دینے میں اتحاد و یکجہتی اہم ترین عنصر، بہت سے چیلنجز کے باوجود پاکستان پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن، ملک کے امن اور تحفظ پر کسی صورت آنچ نہیں آنے دیں گے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کے یوم پاکستان پر پیغامات، کہا مسلح افواج جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کر ملک کی خود مختاری کا دفاع کر رہی ہیں۔ یوم پاکستان قربانیوں، عزم اور جدوجہد کی یاد دہانی، میری مٹی میری جان پاکستان زندہ باد، خصوصی نغمہ دلوں کو چھو گیا۔ نوجوانوں کا اتحاد اور حب الوطنی کا اظہار، وطن کی ترقی، استحکام اور بقا کے لیے متحد رہنے کا عزم۔ ایران نئی جنگی حکمت عملی اپنانے کے لیے تیار، لانچ سسٹم سے امریکی اور صہیونی کمانڈر حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ اسرائیل کے آسمانوں پر ایران کا تسلط، مقبوضہ علاقوں پر غلبہ، جہاں چاہیں گے حملہ کریں گے۔ پاسداران انقلاب کے کمانڈر سید ماجد موسوی کا اعلان، مشرق وسطی میں امریکی تنصیبات بھی تہران کے نشانے پر، بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارتی مرکز پر میزائل حملہ، UAE کے شمال میں بحری جہاز پر راکٹ داغ دیے گئے، خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں کوئی جہاز نظر نہیں آیا، دشمن کے ہاتھ کھڑے کرنے تک جنگ پوری شدت سے جاری رہے گی، ایرانی وزارت دفاع کی للکار۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے پانی اور توانائی کے پلانٹس پر حملے،
दमावंद, मशरकी और मगरबी तेहरान में खौफनाक धमाके, दुश्मन के हमलों से पानी और बिजली के निजाम को नुकसान पहुंचा। ईरानी वजीर तवानाई की तस्दीक, कहते हैं मुतासरा मराकज की मुरम्मत जारी है। दुश्मन के हमलों से अब तक 1400 से जायद ईरानी शहीद और हजारों जख्मी हो चुके। अमरीकी सेंटकॉम का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल प्लांट तबाह करने का दावा। सहूनी फौज की लिबनान पर भी जा रही है जमीनी और फजाई कार्रवाइयां तेज। हिजबुल्लाह के 10 अरकान शहीद, मज़ाहमती तंजीम का भरपूर जवाब, रॉकेट बरसा दिए। एक इसराइली शहरी हलाक, मुतादिद जख्मी। इसराइल ने लिबनान में दरियाए लितानी पर बना पुल तबाह कर दिया। हमले की वीडियो सामने आ गई। अड़तालीस घंटे में आबनाए हुर्मज़ ना खुली तो ईरान के बिजली घर तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर की फिर धमकी, कहा सबसे बड़े पावर प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। ईरान को नक्शे से मिटा दिया। तेहरान अब डील चाहता है लेकिन मैं नहीं चाहता। ईरान का तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की सूरत में जवाबी हमलों का ऐलान। बिजली घर पर हमला हुआ तो आबनाए हुर्मज़ मुकम्मल बंद कर देंगे। अमरीकी सदर के बयान पर पासदाराने इनकलाब का दो टोक पैगाम, कहा अमरीका से मुंसलिक तवानाई कंपनीज को तबाह कर देंगे। ईरानी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आबनाए हुर्मज़ सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है। गैर मुल्की जहाज हमारी इजाज़त से गुजर सकते हैं। निजाम की बुनियादें मजबूती से कायम हैं। दुश्मन की धमकियां हमें मजीद मुत्तहद बनाती हैं। बेकाबू बयानात का मैदान में फैसला कुन जवाब देंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का हौसला बुलंद। नायब वज़ीर दिफा रज़ा तलाई ने कहा ईरान की अस्करी सलाहियत कम होने के अमरीकी दावे गलत हैं। हथियारों की तैयारी 2 दहाइयों की सरमायाकारी का नतीजा है। हमारे मिसाइल और ड्रोन्स अहदाफ को दुरुस्त निशाना बना रहे हैं। अमरीका वेनेजुएला और ईरान का तेल हथियाना चाहता है। मशरिक़ वुस्ता में ज़बरदस्ती के मुआहदे नहीं किए जा सकते। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया। कहा रूस के जदीद फ़ौजी ताकत मौजूद दुनिया इस वक्त ताकत के तवाज़ुन की तरफ वापस जा रही है। यूरोप को सस्ती तवानाई से महरूम किया जा रहा है। अमरीका को सिर्फ अपने मफादात अजीज़ हैं। वो यूक्रेन के मामले पर रियायतें चाहता है। ईरान पर हमलों के खिलाफ अमरीका से आवाजें उठने लगी। 60% अमरीकी तेहरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के मुखालिफ। 92% का जल्द अज जल्द जंग खत्म करने का मुतालबा। CBS न्यूज का नया सर्वे जारी। डेमोक्रेट रुकन यास्मीन अंसारी की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। व्हाइट हाउस पर जालिम और पागल शख्स काबिज, वो अमेरिका और पूरी दुनिया को तबाह करने पर तुला है। क्रिस मर्फी का कहना है ट्रंप घबराहट का शिकार है। ईरान जंग पर उनकी गिरफ्त कमजोर हो चुकी। साबिक अमरीकी वजीर दिफा ने कहा सदर ट्रंप के आगे चट्टान और पीछे खाई है। इस वक्त शदीद मुश्किल में फंस चुके हैं। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत का नतीजा ठीक नहीं रहा। भारत की सिफारती महाज पर बड़ी पसपाई। भरपूर मुखालिफत के बावजूद अमरीका में खालिस्तान के लिए पहला रेफरेंडम। सियाटल में हजारों सिख वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। रेफरेंडम सिख फॉर जस्टिस की आलमी मुहिम का हिस्सा। इससे पहले कनाडा, ओटावा और लंदन समेत कई शहरों में रेफरेंडम हो चुके हैं। पंजाब निगहबान रमजान पैकेज ने अवामी खिदमत का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 2.5 करोड़ अफराद को इज्जत के साथ इमदादी रकूम पहुंचाई गई। 45,000 खानदानों को 10,000 रुपए दिए गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिदमत टारगेट पूरा होने पर इजहार तशक्कुर। कहा पहली मरतबा रमजान में प्राइस कंट्रोल के लिए मुहिम के मुस्बत नताइज सामने आए हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान की इकलौती साहबजादी इंतकाल कर गई। 35 साल की मारवी मलिक ब्रेन हैमरेज के बायस कराची में जेर इलाज थी। नमाज जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। सदर वजीर आजम बिलावल भुट्टो, सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान और दीगर रहनुमाओं का इजहार अफसोस। दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। कराची का गुल प्लाजा फिर जल उठा। खौफनाक आतिशबाजी से तबाह होने वाले प्लाजे के मलबे में आग भड़क उठी। 6 फायर टेंडर्स ने 4.5 घंटे शोलों पर काबू पा लिया। हुक्काम के मुताबिक मुमकिना तौर पर नशइयों के अंदर दाखिल होने की वजह से आग लगी। तहकीकात जारी। चिकन टिक्का, सीख कबाब और तंदूरी रान, सबकी जान। ईद के दूसरे रोज भी खाबों पर जोर। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में फूड स्ट्रीट्स पर रश। रोटी नहीं, सिर्फ बारबेक्यू और टिक्का बोटी। फुल टाइम पेट पूजा। घरों पर भी दावतों का एहतमाम। मजे मजे के पकवानों से तवाज़ो।
اور پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کا نیا شیڈیول جاری، کراچی اور لاہور 22 میچز کی میزبانی کریں گے۔ دونوں ایلیمینیٹرز اور فائنل لاہور میں ہوگا۔ کراچی کو کوالیفائرز میچز کی میزبانی مل گئی۔ پی ایس ایل کے میچز پہلے 6 شہروں میں رکھے گئے تھے۔ پی ایس ایل کا نیا پرومو بھی جاری۔